ensemble sur cette thématique qui est vraiment très très importante, notamment que vous avez déjà fait des formations, des ateliers autour de plusieurs thématiques qui touchent la femme et on en a parlé, certainement il y aura d'autres rencontres plus intéressantes. Merci donc à tous les participants, à tous les professeurs qui vont intervenir autour de cette thématique. Donc je ne vais pas être longue, donc je réitère la bienvenue à nos invités et je vous dis bonne continuation et bon courage. Et Monsieur le doyen est tout à fait d'accord pour publier les actes de ces rencontres. Bonne continuation et bon courage. شكرا للأستاذة نقاش على الكلمة، ترحيب بها بالجميع. أعطي الآن الكلمة للأستاذة شمس الضحى براقي وهي مستشارة التواصل بجمعية جسور، مستشارة التواصل عبر الثقافات والنوع الاجتماعي في برنامج تمكين نساء لأدوار الريادة. سأعطيها الكلمة لكي تقدم برنامج هذا المشروع. شكرا الأخت أميمة كنزة شكرا الأخت كنزة وشكرا لهذه الدعوة اللي شكرا لهذه الدعوة اللي قدمتها لنا جسور وهذه الفرصة اللي تحتنا أننا يمكننا نتلاقاو بالشباب اللي يحملوا نفس الهم، هم التمكين ومؤسسة المساواة والبحث وإدراجها في البحث العلمي. إذن تمكين النساء لأدوار الريادة هو برنامج يحتضنه الفورام دي فيدراسيون كنديان، وهو يشمل مجموع الاشتغال على مجموع على المساواة وعلى الحكامة الحكامة الدامجة في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط مينا. في المغرب ابتدأ هذا البرنامج منذ 3 سنوات تقريبا 2008. محورين أساسيين يرتكز عليهما هو المساواة من حيث المؤسسة ومن حيث البحث، إدراجها في البحث العلمي وتقوية تفعيلها، الحكامة الدامجة. وللبرنامج في المغرب شركاء مع المؤسسات كالوزارة مثلا الRCI، بالنسبة للمجالس الإقليمية هنالك هيئات المساواة في الكومين وفي المجالس البلدية والإقليمية، وكذلك مع المجتمع المدني. وربما أن نموذجا هو الشراكة اللي كاينة مع جسور يمكن أن نعتبرها في صلب ما نحن نتطرق إليه اليوم، من حيث أننا نهتم بإدراج المساواة وموضوع المساواة في الجامعة من تعليم وبحث علمي وإشراك وخلق مجموعة من الشباب تكون في المستقبل رافعة لهذه المواضيع. هنالك برنامج أو نشاط مهم بالنسبة لنا في البرنامج هو ما خلقناه ما سميناه أخيرا بسيركل دي جون شيرشور، وهو سيركل يعتمد على مواكبة ومصاحبة الباحثين الشباب والباحثات الشابات في المواضيع التي تتعلق أساسا بالمساواة وبالحكامة الدامجة، ويشتمل تقوية البحث في les études genre، دراسات النوع الاجتماعي في الحكامة الدامجة، وذلك عبر مساعدة وتقوية القدرات الكتابية والتحليلية للباحثين، الفكر وتعميق الفكر وفي هذا الموضوع، نشر الأبحاث في هذا الموضوع، خلق نقاش على مستوى الجامعات المغربية، حيث أنه هنالك نشاط يسمى جريتس ديبا يكون متمحور حول مجموعة من المواضيع ويمر في جامعات
معينة عبر نوع من مسابقة، حيث أننا سنقوم مستقبلا في خلال شهر أو أقل من شهر بهذا جريتس ديبا في جامعة فاس. بعد ذلك سيكون دور أكادير إن شاء الله، وهنالك في الأخير مسابقة وطنية لفرز من قام، لن أقول الناجح وإنما من ساهم بطريقة أكثر فعالية في هذا النقاش. ونحاول كذلك أن نعمق المشاركة، مش النقاش وإنما البارتناريا، الشراكة بين جامعة مغربية وخبراء مغاربة وشباب طلبة مغاربة وغيرهم في دول أجنبية في سياق تبادل تجارب، تقاسم المعرفة إلى آخره. دونك هذا هو الشق المهم بالنسبة للسيركل دي جون شيرشور في برنامج مينا. وكنظن أن ربما هذه التجربة اليوم غتكون بادرة باش يمكننا نعمقوا هذا البحث، ويمكن الطلبة ديال جامعة ابن الزهر يلتحقوا بنا، رغم أن بعض منهم التحق ديجا بنا، يلتحقوا بنا باش يمكننا نقويو ويمكن ننميو هذا النوع من التبادل بيناتنا. وشكرا. إذا شكرا للأستاذة شمس الضحى براقي. الآن الكلمة للسيدة رئيسة جسور لكي تقدم لنا كلمتها حول هذا. Je vous remercie infiniment, Madame la Présidente. Nous sommes très contents d'être à l'enceinte de l'université Ibn Zuhr. Je tiens à remercier Monsieur le Doyen et Madame la Vice-Doyenne pour cet accueil très très chaleureux pour l'association Jussur. Des professeurs universitaires de l'université Mohamed V Agdel sont parmi nous. On les remercie infiniment pour leur participation. Des professeurs universitaires de l'université Ibn Zuhr sont également parmi nous. On les remercie pour leur mobilisation. Et on tient particulièrement à remercier l'équipe de recherche en sciences sociales pour sa mobilisation, professeur Qassimi Kenza et son équipe, Miloud, Raja, qui ont veillé plusieurs soirées, plusieurs jours pour qu'aujourd'hui cet événement puisse voir le jour et pour qu'on puisse aujourd'hui parler d'un sujet d'une grande actualité, celui de leadership, la gouvernance et le nouveau modèle de développement. Je tiens également à remercier notre partenaire, celui qui nous accompagne depuis 3 ans, le Forum des fédérations, financé par le gouvernement du Canada, particulièrement Madame Hayat El-Hbeili, la directrice du programme, et Madame Shams Dha, qui aujourd'hui coordonne ce beau projet. C'est un projet sociétal dans lequel la jeunesse est au cœur des préoccupations, dans lequel la jeunesse et la femme particulièrement a beaucoup de chance. Pourquoi beaucoup de chance? Pourquoi beaucoup d'attention? Parce qu'elle est la moitié de la société et parce qu'elle mérite d'être au cœur des préoccupations du nouveau modèle de développement. D'où le choix de cet thème, du thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est un sujet d'actualité. Nous avons tous suivi la commission dans ses consultations et le discours de Sa Majesté le 12 octobre qui a rappelé que toutes les forces vives de la nation devraient tous réfléchir sur un nouveau modèle de développement qui garantit le respect des droits humains, la lutte contre les inégalités et assure le bien-être économique, social et environnemental des citoyennes et des citoyens. Et l'association Jussur, en partenariat avec le Forum des fédérations, en partenariat avec l'équipe de recherche en sciences sociales, s'est dit qu'aujourd'hui c'est important d'ouvrir le débat à l'enceinte de l'université. À l'université Ibn Zuhr, c'est la première station de ce débat qui est ouvert avec vous, les jeunes, porteurs d'espoir, acteurs de changement, pour qu'on puisse réfléchir ensemble avec les professeurs universitaires des propositions, des recommandations. Un environnement économique propice et un climat favorable social aux hommes et aux femmes. En effet, le rythme des réformes économiques et sociales des nouvelles lois qui permettraient aux femmes de vivre dans une égalité, dans une équité sociale, dans une parité et dans un équilibre et dans un bien-être dans son environnement. Ce ne sont pas des faveurs qu'elle va avoir, mais ce n'est que justice et c'est que des droits
économique, sociale, culturelle et environnementale qui devrait être écrite noir sur blanc. Un plaidoyer que Joussour, à côté des autres forces vives de la nation, porte. Et d'ailleurs, dans quelques mois, vous allez suivre avec nous, et beaucoup de followers nous suivent sur le streaming de Joussour, une pétition sur la parité que Joussour va lancer. Mais toutes ces dynamiques que nous sommes en train d'ouvrir dans la société, toutes ces réflexions que nous sommes en train d'actualité, parce que l'occasion est là, nous devons tous réfléchir sur un nouveau modèle de développement, et l'occasion est ouverte pour vous, étudiants et étudiantes, pour contribuer à cette réflexion. Je vous remercie infiniment pour votre écoute active et je laisse la parole à la présidente de la séance. Merci. أعطي الكلمة الآن لنائبة رئيسة جمعية جسور السيدة أميمة حمصاي. لك الكلمة. مشكورة. شكرا سيدتنا الرئيسة. Bonjour, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement, qui nous espérons aura un aura par la suite et qui sera bénéfique pour tous les participants et pour tous les jeunes que nous, en tant que Joussour, on vise en premier lieu. Bon, Madame Bouraqi a donné une idée globale sur le projet dans lequel on travaille depuis quelques années. Madame Achour, en tant que présidente de l'association, vous a donné un petit peu la vision de Joussour en général et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour essayer de répondre aux besoins de la nation et répondre aussi à l'appel de Sa Majesté dernièrement. Alors moi, je vais vous donner juste une idée sur ce que Joussour a réalisé dans le cadre de ce projet autonomisation des femmes pour des rôles de leadership. Joussour s'est impliqué dans ce projet depuis 2018. L'objectif que nous avons fixé, c'est de former, de sensibiliser les jeunes. Et quand je dis les jeunes, pas que les femmes, mais les jeunes en général. Parce que pour nous, ces jeunes-là sont la génération de demain. C'est ces jeunes-là qui vont demain être des leaders et qui vont pouvoir développer un certain nombre de choses et peut-être contribuer à la prise de décision au niveau national. Nous avons commencé par former des formateurs. Nous avons formé des formateurs, des jeunes formateurs, étudiants, des jeunes du domaine social des associations, des jeunes des partis politiques, des jeunes de certains syndicats. Et ces formateurs, au niveau national, nous avons touché les 12 régions nationales, c'est-à-dire qu'on a eu des jeunes de toutes les villes pratiquement à l'échelle nationale. On a formé 62 jeunes. Ces formations de formateurs, notre objectif c'était former ces jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes aller et former les jeunes de leur région. C'est ce qui a été fait. Tous ces 62 jeunes ont pu faire des séances de formation. La formation était bien sûr sur l'autonomisation des femmes, sur le leadership, sur le genre et sur la gouvernance inclusive. Alors ces jeunes-là, ils se sont répartis dans leur région et ils ont décliné toutes ces formations au niveau de leur région et bien sûr pour les jeunes. Comme a dit Madame Achour tout à l'heure, avec cette déclinaison, nous avons pu toucher, je dirais peut-être, c'est un chiffre que nous donnons, mais peut-être qu'il est plus important, 5000 personnes. Après, la deuxième phase du projet, c'était de former les femmes leaders au niveau des associations. Nous avons été dans 3 régions
formé. À Souera, nous avons formé les femmes, les leaders des associations, c'est-à-dire les présidentes des associations et les vice-présidentes ou les femmes actives dans certaines associations pour qu'elles puissent, pour développer certaines connaissances et leur donner un certain bagage pour qu'elles puissent par la suite prendre c'est-à-dire contribuer à la prise de décision au niveau de leur région et les pousser par la suite à se présenter aux élections, à prendre des décisions et tout. Ces femmes-là, nous avons pu former 97 femmes au niveau national. La première formation a été au niveau de Souera, après on a été à Zagora et après à Taza. Et bien sûr, quand on a été à Zagora, c'était toute la région de Zagora qui est partie même vers le sud du Maroc. Souera, c'était la région centrale et Taza, c'était le nord et l'oriental. La troisième partie, en fait, la troisième étape, on s'est dit, bon, maintenant on a formé les jeunes, on a formé les femmes, qu'est-ce qui nous reste? Il reste les élèves des écoles. Et on s'est dit, bon, ces élèves des écoles, eux aussi, c'est les jeunes de demain, c'est peut-être les leaders de demain aussi. On a été vers des écoles, des lycées, et on a formé, on a sensibilisé les enfants, les élèves du lycée sur tout ce qui est sur deux thématiques, le genre et le leadership. Et ces formations, on a pu toucher 400 élèves au niveau de différentes régions. On a été à Khouribga, Al-Qbab, qui est une ville à côté de Khnifra. On a été à Taroudant, à Ouled Taïma et à Meknes. C'est des lycées qu'on a touché. Bon, globalement, on a pu former, en fait, sensibiliser 400 jeunes étudiants, élèves. Et pour ces formations, nous avons fait appel à des artistes connus à l'échelon national. C'est-à-dire, on a organisé des ateliers de formation sur le genre et le leadership. Et puis, le lendemain, on a organisé un grid débat. Le grid débat, c'était une pièce théâtrale que les jeunes, les élèves eux-mêmes ont réalisée. Et là, bien sûr, en présence et avec la participation de l'artiste qui a voulu participer avec nous. Et on a joué cette pièce théâtrale sur la thématique du genre et du leadership, et on a laissé la parole aux jeunes. Et je peux vous dire qu'on a été agréablement surprise par ces élèves, par le niveau de connaissance qu'ont ces élèves et par les informations qu'ils nous ont données. Et nous, ça nous a quand même un petit peu réconfortés. On s'est dit quand même, on a quand même quelques potentialités, que demain, on peut compter sur ces jeunes-là pour qu'ils puissent, ces élèves, pour que demain, ils puissent avoir une certaine position au niveau national et faire quelque chose dans ce pays. Alors, c'était la première et deuxième année. La troisième année, on s'est engagé, on est parti avec le Forum des fédérations pour continuer ce projet. On s'est dit, bon, maintenant, on a touché les jeunes, on a touché les femmes, on a touché les élèves. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les universités. Maintenant, on est passé à un niveau un peu supérieur. Et on a proposé, avec le Forum des fédérations, d'aller vers les universités. Alors, on a choisi 3 universités, Agadir, Bni Mellal et Fès. Fès, le Forum des fédérations a déjà entamé une partie des formations au niveau des facultés des lettres de Fès. Mais nous, maintenant, on a commencé par Agadir. La semaine prochaine, ça sera Bni Mellal et Fès, Inch'Allah, ça sera après mars. La formation, c'est, comme le programme le souligne, c'est sur le genre, le leadership et le nouveau modèle de développement. Pourquoi le nouveau modèle de développement? Parce que tout le pays maintenant va vers ce nouveau modèle de développement, et on a pris l'initiative de nous engager nous aussi en tant que JOSOR et de suivre un petit peu le mouvement national et de participer, ne serait-ce que par un petit chouïa dans ce mouvement. Et bien sûr, avec vous, on vous touche en tant que jeunes.
en tant qu'étudiant, en tant que doctorant, en tant que futur leader, en tant que future génération, et on compte sur vous pour que vous puissiez mener ce pays vers l'avant et prendre des décisions et être des leaders de demain, Inch'Allah. Merci, je vous remercie encore pour votre hospitalité et merci beaucoup. إذن أجدد ترحابي بالجميع الحضور الكريم كل باسمه وصفته، المتدخلون الذين جاءوا من خارج أكادير وكذلك الذين هم داخل أكادير. أشكر جسور على مدها الجسور ما بين المتدخلين وما بين في هذا المشروع ديالها ما بينها وما بين جامعتنا بأكادير. أشكر وأنوه بمجهودات الطلبة الذين نسقوا ما بيننا وبين جسور، خاصة طالب الدكتوراه ميلود حاجيب على المجهودات المبذولة، الطالبة العزيزة رجاء عمراوي على مجهوداتها أيضا. من المؤكد أن هذه، وأيضا أنوه بمجهودات الطالبة العزيزة وردة وفريقها، طالبة خديجة براكتيس وفريقها فيما يتعلق باللجنة التنظيمية داخل الكلية. ثم فيما يتعلق بهذا الموضوع من المؤكد أنه كيطرح قضايا كثيرة ليست قديمة ومستجدة. فقضية النوع الاجتماعي والريادة، القيادة النسائية والنموذج التنموي الجديد هي من الأكيد أنها كلمات مفاتيح تطرح قضايا كثيرة. اليوم الجديد في هذه المقاربة ديال المتدخلين هو أن عندنا المقاربة الحقوقية، المقاربة القانونية والمقاربة السوسيولوجية كتجتمع على نفس المائدة. إذا عندنا مائدة دسمة. بالنسبة للمقاربة الحقوقية من المؤكد أننا كنعرفوا بأن فيها المطالب، فيها الشغب إلى آخره. المقاربة القانونية هي مقاربة زجرية وتضمن الحماية ولكن العقاب في نفس الوقت. لكن المقاربة السوسيولوجية فهي مقاربة ثورية ثائرة تعري لو ديفوالمون دي كونتراديكسيون، تعري على التناقضات وتكشف المستور، وتقوم بماذا؟ تفسد على الناس حفلاتهم التنكرية. إذا إلا بغيتوا أننا نفسدوا عليكم الحفلة التنكرية غدا يوم السبت غدا عندنا واحد الدرس سأقدمه حول النوع الاجتماعي، لكنني سأفسد عليكم حفلاتكم التنكرية. أدعوكم لذلك غدا في القاعة 11 إن شاء الله. لكن اليوم الآن أعلن افتتاح الجلسة ديال المداخلات، وأشكر الجميع المتدخلين وعلى رأسهم جسور. شكرا.